का क्या कहना। ओम शांति। 13 अगस्त 24 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे, जोग द्वारा तत्वगुड़ी को पवित्र करिवार सेवा कर, कारण 5 तत्व पवित्र हेबा परे ही देवता माने एही सृष्टि रे पाद रखिबे। प्रश्न, तुमर नुआ राजधानी रे कौनसी प्रकारर अशांति होई परिबो नाही काहेकि? उत्तर, काहेकि ना सही राजत्व तुम मानकु स्वयं बाबांक द्वारा उत्तराधिकारी हिसाब रे मिलिछि। वरदाता बाबा तुम मानकु एबे ही वरदान अर्थात संपत्ति दे देउछन्ति, जेउ कारणरू सेठारे अशांति सृष्टि होई परिबो नाही। जेते बेले तुमे माने बाबांकर संतान हेउछ, सेते बेले तांक ठारू सारा संपत्ति नहीं जाउछ। ओम शांति। पिला माने जानिछन्ति, जहांकर आमे संतान अटंती तांकु सत्य साहेब अर्थात परमात्मा कुहा जाए। सेथिपाई तुम मानंकु परमात्माकर संतान कुहा जाए। सत्य उपरे गोटिए कथा अछि, सत्य मार्ग रे अर्जित भोजन खाओ, सत्य मार्ग रे अर्जित धन रे पोशाक पिंध। जदिओ यह मनुष्य मानक द्वारा लेखा होइछि, किंतु ए कथा बाबा आसी बुझाउछन्ति। पिला माने जानिछन्ति सबुठारु उच्च बाबा ही अटंती, जहांकर बहुत महिमा करा जाउछि, जहांकु रचयिता मध्य कुहा जाउछि। प्रथमे पिला मानकर रचना करुछन्ति, तुमे माने समस्ते बाबांकर संतान अट। सबु आत्मा बाबांक साथी रे रुहंती, तांकु बाबांक मिठा घर कुहा जाए। एही दुनिया आमर घर नुहे। पिला मानकु जणा अछि जे सिए हेउछन्ति आमर सबुठारु मिठा बाबा। शांतिधाम हेउछि आमर मिठा घर, पुणी सत्य युग मध्य मिठा घर अटे। काहेकि ना सेठारे प्रत्येक घरे शांति रही थाए। एठारे घरे लौकिक माता पितांक पाखरे मध्य अशांति रे रहुछन्ति एवं सारा दुनिया रे मध्य अशांति रहिछि। सेठारे तो सत्य युगरे घरे घरे शांति अर्थात सारा दुनिया रे शांति थाए। सत्य युग को नुआ छोट दुनिया कहवा एवं पुराना दुनिया देख केते बड़। सत्य युगरे सुख शांति रहिछि, सेठारे मारपेटी हुए नाही, काहेकि ना बेहेद बाबांक ठारू शांतिर संपत्ति मिलिछि। गुरु गोसाई माने तो पुत्रवान भव आयुष्मान भव कही आशीर्वाद देइथांती। एहा कौनसी नुआ आशीर्वाद नुहे। बाबांक ठारू तो आपे आपे संपत्ति मिली जाउछि। एबे बाबा तुमर स्मृति जगाइछन्ति। भक्ति मार्ग रे जेते बेले दुखर दुनिया होई जाए, सेते बेले सबु धर्मर आत्मा माने पारलौकिक पितांको माने पकांती। एहा हेउछि पतित पुराना दुनिया। नुआ दुनिया रे सुख थाए, सेठारे अशांतिर नाम ही न थाए। एबे तुम मानंकु तो पवित्र गुणवान हेबार अछि, नचेत बहुत दंड भोग करिबाकु पड़िबो। हिसाब किताब चुक्त कराइबा पई बाबांक साथी रे धर्मराज मध्य अछंती। स्वभाव सूचिना पापर दंड तो निश्चिंत मिलिबो। जेउ माने भल भावरे परिश्रम करुछंती, सेमाने कोन दंड भोगिबे? पापर दंड मिलिथाए, जाहाकु कर्म भोग कुहा जाए। एहा तो पर राज्य अर्थात रावण राज्य। एठारे असरंती दुख रहिछि। राम राज्य रे अपार सुख थाए। तुमे तो बहुत को बुझाउछ, पुणी सेथिरु केही तुरंत बुझी जाउछन्ति एवं आउ केही विलंबरे बुझुछन्ति। जिए कम बुझुछन्ति भाबिनिय सिए इए भक्ति विलंबरे करिछन्ति। आउ जी आरंभरू भक्ति करिछन्ति से ज्ञान को मध्य शीघ्र बुझिबे, कारण तांकु प्रथम नंबर रे जीवार अछि। तुमे जानिछ, आमे आत्मा माने मिठा घरु अर्थात परम धामरु एठाकु आसिछन्ति। साइलेंस निरवतार दुनिया, मुवी इंगितर दुनिया, टकी शब्दर दुनिया अछि ना। पिला माने ध्यान रे जाई फेरिबा परे सेठिकार कथा शुणंती, जे सेठारे इशारा रे कथावार्ता हेउछन्ति।
ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ନିରାକାର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛି। ଶରୀର ତ ସବୁ ପତିତ ଅଟେ, ତେଣୁ ପତିତ ଶରୀର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯଦିଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତ ପତିତ ଅଟେ ନା। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ତ ଏଠାରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରର ବିନାଶ ହେବ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମାର କାମ ହେଉଛି ବେହେଦ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହେବା। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବା ଦରକାର। ତାହା ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଏକମାତ୍ର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗ ଲଗାଇ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ବାସ୍, ଏହି ପତିତ ଶରୀରକୁ ତ ଟିକିଏ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ନା, ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳି ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମୋହ ରଖିଛ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଥାଏ। ସେଠାରେ କେହି ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ଶରୀର ବିକାରୀ ହେବ। ବଲ୍ଲଭାଚାରୀମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାରୀ, ପବିତ୍ର ହୋଇନଥାଏ। ତାହା ତ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥ ଅଟେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କୁଳର ମନେ କରନ୍ତି। ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବିକାରୀ ଅପବିତ୍ର ଅଟୁ। ଶରୀର ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀରୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଦେବତାମାନେ ପତିତ ଶରୀରରେ ପତିତ ଭୂମିରେ ପାଦ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ପାଦ ରଖନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ଆତ୍ମା ପାରଲୌକିକ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ପିତା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶରୀର ପିତା। ସମସ୍ତେ ଅଶରୀର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଭଳି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ସମସ୍ତେ ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ ବାବା ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଗୋଟିଏ ହିଁ ମନ୍ମନାଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତା'ର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ଏହି ନିଶା ଲାଗି ରହୁ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସି ପୁଣି ଥରେ ସେଇଭଳି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅଟନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଚେହେରା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଏପରି ଲାଗେ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାହା ତ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ଏଠାରେ ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ଚୈତନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ କିପରି ହେବ? ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ତୁମେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କଳା କୁହାଯାଏ।
ସେମାନେ ଅବିକଳ ଚେହେରା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅବିକଳ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଅଟେ। ସେଠାରେ ତ ତୁମେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ରହିବ ନା, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ଚୈତନ୍ୟ ଶରୀର ହେବ। ଏଠାରେ ଏହି ଜଡ଼ଚିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଦେବତାଙ୍କ ଚେହେରା ଭଳି ଅବିକଳ ତ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ସିଏ ତ କହିବେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ସାକ୍ଷାତକାର କଲି। ତାର ଚିତ୍ର ନା ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନା ଆଉ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ନିଜେ ଏହିଭଳି ସେତେବେଳେ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ନିଜକୁ ଭରପୁର କରିବେ। ତେବେ ଯାଇ ଅବିକଳ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେବ। ଦେଖ, ଏହା କିଭଳି ନିୟତିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ବାବା ବସି ତୁମକୁ ଏହି ନିୟତିର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ତ ଏହି କଥା ବିଚାରରେ ହିଁ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନେ କେବେ ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଭଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ଚାଲିଚଳନ ଏପରି ହେବ ଯେପରି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଥିଲା। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଫଳ ତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସବୁକିଛି ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି କ'ଣ ଖାଲିରେ ବସିଯିବ ଆଉ କହିବା ଡ୍ରାମାରେ ଯଦି ଥିବ ତେବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେବ? ଏଇଭଳି ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଚାର କରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ଯଦି ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆରେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ତୁମ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ପୁରୁଷାର୍ଥ ପରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଡ଼ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଡ଼? ତେବେ ବଡ଼ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଆଗରେ ରଖାଯାଏ, କାରଣ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ମିଳିଥାଏ। କେହି କେହି ଏଇଭଳି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହାର ଓଲଟା ଅର୍ଥ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ପୁରା ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, ରାତି ଦିନ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଚରିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଚରିତ୍ର। ଦେବତାମାନେ ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ବିଗିଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର 1 ନମ୍ବରର ଗ୍ରେଡର ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଆଖି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଆଖି ଧୋକା ଦିଏ ହିଁ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଧର୍ମକୁ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସବୁ କିଛି ଆତ୍ମା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ କରୁଛି। ସେହି ପିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୟାଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏଭଳି ପିତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ନ ପକାଇବା? ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବୀଜ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ସତ୍ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଜଣାଥିବା ନା, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଜଡ଼ ବୀଜ। ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ଜଡ଼ ରୂପରେ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ। ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ। ବୃକ୍ଷ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦେଖ କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମହିମା ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ,
ପରମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏହି ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଏ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ପରମ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ରିମି। ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ମହିମା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଥିଲା, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ରଜୋତ୍ତମକୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ସତ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ ରହିବ। କେତେ ଭଲ ଭଲ ହିତବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ ଏତେ ପତିତ ନଥିଲେ, ପଛରେ ଆସିଲା ବାଲା ଏତେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ବହୁତ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଥିଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ସମୟରେ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥାପକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନା ଏତେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ଏତେ ତମ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ବହୁତ ସୁଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତମ ପ୍ରଦାନ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁ ଧର୍ମଠାରୁ ଅଧିକ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଟେ ନା। ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଭାରତରେ ହିଁ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ହେଉଛି। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁଖ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏବେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଗଲେ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି 4ଟି ଧର୍ମ: ଦେବୀ ଧର୍ମ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। ବାକି ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଅଟୁ। ଧର୍ମକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲାକ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ? ସାରା ଇତିହାସ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେବତା ଥିଲ, ଅଧା କଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ କରିଲ, ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ତୁମେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଉଛ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କରାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହି ଅଟକି ଯିବାର ନାହିଁ। 2. ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିର ଧୋକାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାର ଚରିତ୍ରକୁ ହିଁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ଜାତକକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ନୂଆ ଜୀବନ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜାତକରେ 3ଟି ଯାକ କାଳ ଭଲରୁ ଭଲ ଅଟେ। ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ଆହୁରି ଭଲ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ହେବ ତାହା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ବା ଜାତକରେ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ଭଲ, ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସିରେ ରୁହ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭାଗ୍ୟବିଧାତା ବାବା ମୋର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ନିଜର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ:
ଯଦି ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ରସ ଅନୁଭବ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୁରଳୀରୁ 3 ସମାନ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ।